آج کے اس وضاحتی ویڈیو میں چند پوائنٹس کلیئر کرنے ہیں۔ آج انویسٹر میو یوٹیوب چینل پر اسی پر 4 بجے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا، یعنی جس میں ایک فراڈ کو اجاگر کیا گیا تھا، ایک اسکیم کو۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایڈز آتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اسٹاک مارکیٹ کے تعلق سے، اور ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ حلال طریقے سے اسٹاک مارکیٹ سے کس طریقے سے پیسے کمائیں، یا پھر کہ ہمارے کورس کو بائی کرو۔ تو ان ایڈز کو لے کر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ جب وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تو میرے پاس میسیجز آئے کہ حضرت، آپ نے جو یہ تھمبنیل میں امیج لگا رکھی ہے، فوٹو لگا رکھی ہے، جو امیج آپ نے ہائی لائٹ کی ہے، یہ ایک صحیح بندہ ہے، اور یہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا ہے۔ تو میں اس بندے سے متعارف تو نہیں تھا، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ میری ناعلمی لگا لیں یا غلطی لگا لیں، جو بھی بہتر سمجھیں۔ میں سمجھا کہ یہی بندہ ہے، کیونکہ ایڈ چل رہی ہے۔ اور پھر جب میں نے اس ایڈ کو کلک کیا، اور پھر جب وہ مجھے لے کر گیا تو ٹیلی گرام پر چینل ہے، تو چینل کے اندر 50,000 سے بھی زیادہ، یعنی 50,000 سے بھی زیادہ بندے وہاں پر ایڈ ہیں۔ تو میں نے سمجھا یار یہ بڑا چینل ہے، تو ہو سکتا ہے شاید یہ اسی بندے کا ہو۔ تو اس بندے نے ایک تصویر لگا رکھی تھی، اور جو ایڈ چل رہی تھی وہ اسی تصویر کی ہی ایڈ تھی۔ جب میرے پاس میسیجز آئے اور میں نے پھر اس بندے سے کانٹیکٹ کیا جس بندے کی تصویر کو لگا رکھا تھا، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا۔ کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ مفتی اظہار صاحب رحمانی ان کا نام ہے، اور یہ مفتی ہیں، ماشاءاللہ سے عالم و فاضل ہیں، اور اچھے سطح پر یہ اسٹاک مارکیٹ کے تعلق سے کام کر رہے ہیں، فری لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ، یعنی ان کا جو کام ہے وہ قابل تعریف کام ہے۔ فراڈ اور اسکیم کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ ان کی تصویر کو استعمال کرتے ہیں۔ جو اسکیمر ہوتے ہیں وہ ان کی تصویر کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے فیس کو یوز کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک وضاحتی ویڈیو بھی بنا رکھی تھی کہ آپ ان اسکیمروں سے بچیں، دور رہیں، ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہ ماشاءاللہ سے اس کام کے اندر پرفیکٹ ہیں اور ماہر ہیں، 10-11 سال سے اس فیلڈ کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑے اکابرین کی سرپرستی میں یہ حضرات کام کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ ان کی ویڈیوز کو استعمال کر کر فراڈ اور اسکیم کر رہے ہیں۔ لیکن اسکیمرز کو کہاں تک روکا جا سکتا ہے، یہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم ایک چینل کو رپورٹ مار سکتے ہیں، مفتی صاحب اس چینل کو رپورٹ مار سکتے ہیں، پھر دوسرا چینل بنا لیں گے، وہ دوسرا کوئی سورس لے کر آ جائیں گے جہاں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا،
और लोग इतने भोले हैं, पता नहीं, मुझे तो इन पर गुस्सा आता है जो लोग इनसे जुड़ते हैं। और बदनाम कौन होते हैं? जिसका फेस इस्तेमाल किया गया है, जिसका चेहरा इस्तेमाल किया गया है। और मुफ्ती साहब के फरिश्तों को भी पता नहीं है कि मेरे वीडियोस को उठाकर लोग इस तरीके से भी कर रहे हैं। पता है, लेकिन जिनका पता लग जाता है उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर लेते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह पाड़ देते हैं, चैनल खत्म करवा देते हैं। लेकिन फिर नया आ जाता है। अब इस काम के ताल्लुक से, इस चैनल के ताल्लुक से मुफ्ती साहब को इल्म नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की, तो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। तो अब जो मैं वजाहत देना चाहता हूँ, मैं मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई और मैंने माजरत की कि हजरत, मेरी ये ऐसी नहीं थी, बस मेरा तो ये था कि मैं इस फ्रॉड को, सॉरी, इस स्कैम को हाईलाइट करूं ताकि लोग थोड़ा सा बचें, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, वो सतर्क रहें। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपकी नीयत पर हमें शक नहीं है। तो मैं मुफ्ती साहब की वॉइस रिकॉर्डिंग जो उन्होंने भेजी है, मैं वो आप तक सुना देता हूँ, ताकि फिर कुछ बातें मैं आपसे कर सकूं। ये मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग है, आप सुनिएगा। उसके बाद ये अर्ज करता चलूँ कि आज ही के दिन मुझे पता चला कि इस तरीके से किसी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया है, और वो गलत फहमी हो गई है कि भाई वो फ्रॉड करने वाला शख्स मैं ही हूँ। ठीक है, तो उसने उस वीडियो के अंदर तस्वीर को हाईलाइट भी किया कि ये वो बंदा है। ठीक है, तो नीयत पर तो मुझे कोई शक नहीं है, बंदे ने अच्छी नीयत से बनाया है कि भाई लोगों को फ्रॉड से बचाया जाए, स्कैम से बचाया जाए। लेकिन जिस शख्स को वो खुद मुलजिम समझ रहा है, वो असल में मुलजिम नहीं है, बल्कि वो तो बरी है उस चीज से। तो वो शख्स भी तहमत की वजह से बच जाए, उसके लिए मैंने उस पोस्ट पर कमेंट भी किया हूँ। अगर आप ही वो शख्स हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है आपकी तहरीर से कि शायद आप ही है वो, तो आप जाके देखिएगा उस वीडियो पर, मैंने कमेंट करके सफाई और वजाहत भी दे दी है। ठीक है, तो अब वही आपसे भी गुजारिश है कि ठीक है चलिए, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते, और अब आप उसकी तस्दीक कर लें। तो आपकी बात की तायीद और तस्दीक के लिए मैंने आपको ये वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप हरियाणा के हैं, जैसा कि मैंने भी आपका प्रोफाइल खोल कर देखा ये वक्त। तो ये हजरत ने अपनी बात रखी और बताया कि हम इस तरीके से काम नहीं करते। और वाकई जब मैंने इनसे बात की और इनके काम की थोड़ी सी तहकीक की, तो ये इस तरीके के काम से बहुत दूर है। तो बस मुझे यही वजाहत करनी थी। और आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हजरात इस तरह के स्कैम से दूर रहें, उनके झांसे में ना आए। अगर आप उनके झांसे में आएंगे तो आपका पैसा भी जाएगा, और फिर आपका जो वक्त है वो भी खराब होगा। फिर आपका माइंड सेट बिगड़ेगा, फिर तरह तरह के ख्यालात आपके पैदा होंगे। तो बेहतर यही है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, आप खुद से सीखने की कोशिश करें, खुद से आप लर्निंग लें, सीखें। बे थोड़ा बहुत दिमाग को भी इस्तेमाल किया करें, थोड़ा बहुत दिमाग को इस्तेमाल किया करें, अपने माइंड को भी चलाया करें, सोचा करें, सवालात करने की कोशिश भी किया करें, पूछा करें। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि मुफ्ती साहब से माजरत, लेकिन ये जो फ्रॉड, जो ये स्कैम और ये जो एड्स वगैरह के जरिए लोगों को टेलीग्राम पर लाकर इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ उनसे पैसा ऐंठा जाता है। तो बस आप हजरात इससे बचिएगा।
اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔